जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप बधा ज विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आप यूट्यूब लाइव लेक्चर में जोड़ाया छे त्यारे बात करी रह्या हता आपणे प्रायोगिक भूमिति में, जेमां आपणे खूणाओनी रचना समझीए के खूणो जे दोरातो होय छे, आपणे जे कोण मापक थी अत्यार सुधी दौरता था खूणो, ए खूणो आपणे ए परिकर એટલે કે कोण मापकनी मदद लीधा विना जो दौरवो होय तो ए खूणाओनी रचना कई रीते थती होय छे एना विषे आपणे 60 नो खूणो समज्या, 120, 90, 75, त्यारबाद 45 अंश, आ बधा ज खूणाओने आपणे शीख्या के कई रीते कोण मापकनी मदद वगर दौरी शकाय। त्यारबाद आपणे चतुष्कोणनी रचना जोई, जेमां आपणे 4 बाजू अने एक विकर्णनु माप आपेलू होय तो चतुष्कोण कई रीते दौरो एमां आपणे एक उदाहरण जोयुं। त्यारबाद एक समांतर बाजू चतुष्कोण के जेमां 2 बाजुओना माप आप्या हता अने एक विकर्ण आप्युं तो ए 2 बाजुओना माप उपरथी आपणे बीजी 2 बाजुओना माप शोध्या, कारण के आपने खबर छे के समांतर बाजू चतुष्कोणमां सामसामेनी बाजुना माप सरखा होय छे। त्यार पछीनो स्वाध्याय 4.1 मां आ रीतनो छे दाखलो आपणो के समबाजू चतुष्कोण BEST, समबाजू चतुष्कोण दौरवानो छे एनुं नाम छे BEST। तो समबाजू चतुष्कोण BEST नी सौप्रथम तो आपणे काची आकृति दौरशुं। सौप्रथम काची आकृति ज दौरवानी छे। सौप्रथमे समबाजू चतुष्कोण लागे एवुं थोडुंक दौरवानी ट्राय करवानी के बधी ज बाजुओना माप सरखा होय। तो आ चतुष्कोण BEST नाम आपी देवाने। BEST नाम आपती वखते खास एक ध्यान राखवानुं छे, ज्यांथी शरूआत करीए छीए त्यांथी पछी जे बिंदुओ छे क्रमिक होवा जोईए, क्लॉकवाइज अथवा तो एंटी क्लॉकवाइज। हवे जे माप आपेला छे लखीए पहेला तो BE, तो BE नुं माप आप्युं छे 4.5 सेंटीमीटर, तो त्यां लखी नाखीए 4.5 सेंटीमीटर। धन ET बराबर 6 सेंटीमीटर। ET 6 बाजू एक ET नथी तो ET साम सामेना शुं छे बिंदुओ छे, तो साम सामेना बिंदुओने जोड़ी देशुं तो ए आपणने शेनुं माप आपेलुं छे तो के विकर्णनुं माप जे केटलुं छे 6 सेंटीमीटर। तो आमां मात्र आपणी पासे 2 ज माप छे, तो 2 माप उपरथी आपणे चतुष्कोणनी रचना करी शकशुं नहीं, परंतु अहींया आपणे शब्द आप्यो छे समबाजू चतुष्कोण छे। तो समबाजू चतुष्कोणनी व्याख्या याद करिए। समबाजू चतुष्कोण कोने कहेवाय तो के जेनी चारेय बाजुओना माप एक सरखा होय तेवा चतुष्कोणने समबाजू चतुष्कोण कहेवाय। तो एक बाजू BE नुं माप आपेलुं छे 4.5 सेंटीमीटर, तो आमानी दरेक बाजू એટલે કે 4 बाजुनुं माप केटलुं हशे 4.5। तो बाकीनी 3 बाजू जे वधी SE, TS અને TB आ बधा जनुं माप केटलुं हशे 4.5 सेमी, कारण के कयो चतुष्कोण छे समबाजू चतुष्कोण छे। तो समबाजू चतुष्कोणमां बधी ज बाजुओना माप सरखा होय। तो हवे आपणी पासे 4 बाजू अने एक विकर्णनुं माप आपणने मळी गयुं, तो हवे आपणे चतुष्कोण दौरी शकीए छीए। तो चतुष्कोण दौरवा माटे सौप्रथम जे नीचेनी बाजू छे एने लईने आपणे चालवानुं थाय छे। तो स्केल अने पेन्सिलनो उपयोग ની શરૂઆત કરી દેશું આપણે અહીંયાથી। 4.5 સેન્ટીમીટર નો રેખાખંડ પેલા કોઈ એક બિંદુ કરી ત્યાં શું રાખવાનું છે સ્કેલ નું શૂન્ય, ત્યાંથી કેટલું 4.5 4.5 જેટલું માપ લઈ એ બંને બિંદુઓને શું કરવાના છે જોડી દેશું। અને જે અંત્ય બિંદુઓ છે એને નામ આપશો આપણે। આ રેખાખંડ ધારો કે દોરેલો છે 4.5 વાળો આ રેખાખંડ દોરેલો છે તો એ બિંદુઓને નામ પણ આપણે જોડે આપી દેશું। એ બે બિંદુઓના નામ છે B અને E। હવે પરિકરની મદદથી આગળના 2 બિંદુઓ શોધવાના છે જે વિકર્ણના માપથી જે બિંદુ મળે છે, જે વિકર્ણ સાથે બાકીના કયા 2 બિંદુ શોધવાના છે હવે તો કે TS। તો એમાંનું કયું બિંદુ વિકર્ણ સાથે જોડાયેલું છે તો કે T સાથે। T बिंदु छे ए विकर्ण साथे जोड़ायेलुं छे, तो आपणे पहेला T बिंदु शोधवा निकळशुं। T बिंदु छे ए B थी केटलुं दूर छे
4.5 तो 4.5 જેટલી પરિકરના જે આપણી જે છે એની વચ્ચેની જે માપ છે એ કેટલું રાખશું 4.5 તો 4.5 જેટલું માપ રાખી ત્રિજ્યા રાખી અને બી થી શું કરશું એક ચાપ દોરશું ત્યારબાદ ઈ થી તે કેટલું દૂર છે તો કે 6 સેન્ટીમીટર જોવો ઈ થી ટી બિંદુ કેટલું દૂર છે 6 સેન્ટીમીટર તો 6 સેન્ટીમીટર માપ લઈ અને ઈ થી ચાપ મારશું આ રીતે જો બંને ચાપ છેદતી નથી આવું ક્યારેક તમારી સાથે થશે તો શું કરશું આપણી જે 4.5 વાળી ચાપ છે એને થોડીક લંબાવવી પડશે તો ફરીથી 4.5 સેન્ટીમીટર માપ લઈ અને એ જે ચાપ છે એને આપણે લંબાવશું એટલે એ બંને ચાપ કોઈ એક બિંદુ એ છેદ છે જ્યાં છેદે ત્યાં આપણને કયું બિંદુ મળ્યું તો કે બિંદુ ટી તો સૌપ્રથમ પહેલા ત્યાં નામ આપી દેશું બંને જ્યાં છેદે છે ત્યાં ટી હવે શું કરશું તો કે એ બિંદુ અને જોડી દેશું પેલા તો કોની સાથે જોડશું બી સાથે વ્યવસ્થિત બિંદુ ટુ બિંદુ રેખાખંડ દોરાવો જોઈએ બીજું કયું જોડશું તો કે ઈટી જે શું છે વિકર્ણ છે આટલું થઈ ગયા બાદ જે એના માપ હતા એ પણ આપણે લખી દેશું બીઈ બરાબર 4.5 બીટી બરાબર પણ 4.5 અને આ માપ છે કેટલું હતું 6 સેન્ટીમીટર આટલું થઈ ગયા પછી રચનાના મુદ્દા પણ જોડે જોડે લખવાના ચાલુ કરી દેવાના છે રચનાના મુદ્દામાં આપણને ખ્યાલ જ છે માત્ર ને માત્ર કથા કરવાની છે જે કરતા ગયા છીએ એ લખતું જવાનું છે તો રચનાના મુદ્દામાં ફરી એક વખત આપણે રિપીટ કરી લઈએ ફરીથી હવે જે આગળની રચનાઓ ચાલશે એમાં થોડુંક તમારે જાતે જ લખવાનું થશે અહીંયા માત્ર આપણે રચના શીખશું રચનાના મુદ્દા જાતે જ તમારે લખવાના થશે શું દોર્યું સૌપ્રથમ તો કે રેખાખંડ બીઈ કેટલા માપનો દોર્યો 4.5 સેન્ટીમીટર નો તો લખશું કે 4.5 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ બીઈ દોર્યો તો રેખાખંડ દર્શાવવા માટે ઉપર લાઈન અને જે બિંદુઓ જોડ્યા છે બીઈ તો આને વચાશે રેખાખંડ બીઈ અને પાછળ લખશું રચો અથવા તો દોરો ત્યાર પછીનો મુદ્દો શું તો કે બી થી ચાપ મારી છે બી થી કેટલા સેન્ટીમીટર માપ લીધું હતું 4.5 તો લખશું કે બી ને શું ગણવાનું છે કેન્દ્ર જ્યાં આપણી અણી રાખી હોય એ આપણું શું થશે કેન્દ્ર તો બી ને કેન્દ્ર લઈ માપ કેટલું રાખ્યું હતું 4.5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ રચો અથવા તો દોરો ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો શું કર્યું હતું તો કે ઈ ને કેન્દ્ર લઈ ઈ પાસે અણી રાખી એટલે ઈ ને કેન્દ્ર લઈ કેટલું માપ લીધું હતું કે ત્યારે 6 સેન્ટીમીટર તો લખશું લઈ 6 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ પ્રથમ ચાપને છેદે તે રીતે દોરો પ્રથમ ચાપને છેદે તે રીતે દોરવાનું શા માટે કીધું કારણ કે એ જે ચાપ આપણે મારીએ છીએ એ આ બાજુ શું કામ દોરવાની કારણ કે ત્યાં આપણી પ્રથમ ચાપ આપણને મળેલી હતી નહીતર એ અહીંયા આપણે અણી રાખીએ તો આપણે કોઈ પણ તરફ એ ચાપને દોરી શકીએ આખું વર્તુળ દોરી શકીએ છીએ પણ આખું વર્તુળની આપણે આમાં જરૂર હોતી નથી ચાપ માત્ર નાનો ટુકડો જ એક હોય છે એટલે જ આપણે શું લખ્યું કે પ્રથમ ચાપને જ્યાં છેદે એ રીતે દોરવાની છે બાકી આપણે આખું વર્તુળ દોરી શકીએ પણ આપણે માત્ર આટલો ટુકડો જ દોરવાનો છે તો કઈ તરફ દોરવો તો કે પ્રથમ ચાપ જે તરફ છે એ તરફ અને પ્રથમ ચાપ અહીંયા જ આપણને મળશે કઈ રીતે ખબર પડશે કાચી આકૃતિ ઉપરથી કે બી થી એ સીધા ઉપરના અંતરે છે એટલે આપણે એ જ બાજુ દોરશું બાકી નીચે પણ બી થી આપણે નીચે પણ ચાપ દોરી શકતા હોઈએ છીએ ત્યારબાદ શું કર્યું તો ચાપ દોર્યા પછી બંને ચાપ જ્યાં છેદે બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં એ બિંદુને શું નામ આપ્યું બિંદુ ટી નામ આપી રેખાખંડ બીટી અને રેખાખંડ ટીઈ દોરો અડધી કથા પૂરી
હવે આગળ કયું બિંદુ શોધવાનું છે? બિંદુ એસ. તો બિંદુ એસ છે એ કોના કોનાથી અંતર આપેલું છે? તો કે ટી થી અંતર આપેલું છે અને ઈ થી એનું અંતર આપેલું છે. બિંદુ એસ નું બિંદુ ટી થી અંતર કેટલું છે? 4.5 અને બિંદુ એસ નું ઈ થી અંતર કેટલું છે? 4.5. બિંદુ એસ નું બી થી અંતર જોવું આપેલું નથી, તો આપણે ટી થી અને ઈ થી જ ચાપ મારવાની થશે. બંને બાજુથી 4.5 આપ્યું છે એટલે આપણે એક જ વાર માપ લેવું પડશે. તો 4.5 જેટલું માપ રાખી અને ઈ થી એક ચાપ અને ટી બિંદુથી એક ચાપ, બંને ચાપ જ્યાં છેદી ત્યાં શું નામ આપવાનું છે? તો કે એ આપણને કાચી આકૃતિ ઉપરથી ખબર પડશે. શું નામ છે? એસ. એસ નામ આપી શું કરવાનું છે? તો કે બિંદુઓને જોડી દેશું. ઈ એસ અને એસ ટી. ગોટ ઇટ? તો આ બની ગયો આપણો સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEST. તો એના રચનાના મુદ્દા આપણે છાપી દઈએ. ત્યાર પછી આપણે શું કર્યું? તો કે ઈ અથવા તો ટી કોઈ પણને લઈને ચાલવાનું. ઈ ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેમી ત્રિજ્યાની ચાપ રચો. ત્યારબાદ તો કે ટી ને કેન્દ્ર લઈ ત્યારે માપ પણ કેટલું છે? 4.5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ આગળની એટલે કે પ્રથમ ચાપને જ્યાં છેદે, પ્રથમ ચાપને છેદે તે રીતે રચો અથવા તો દોરો. પછી તો કે બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ એસ નામ આપી રેખાખંડ ટીએસ અને એસઈ, રેખાખંડ ટીએસ અને રેખાખંડ એસઈ દોરો. આમ ચતુષ્કોણ આપણને મળ્યો BEST. ચતુષ્કોણ BEST માગેલ ચતુષ્કોણ છે. જે માપનો માંગ્યો હતો એ જ માપનો આપણે દોરીને આપ્યો. તેથી લખશું કે ચતુષ્કોણ BEST માગેલ ચતુષ્કોણ છે. આ છે પ્રાયોગિક ભૂમિતિ, જેમાં આપણે ચતુષ્કોણો દોરી રહ્યા છે. એમાંનો પહેલો વિભાગ આપણે સમજી ગયા કે 4 બાજુના માપ અને એક વિકર્ણનું માપ આપેલું હોય ત્યારે રચના કઈ રીતે દોરવી. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. બીજા પ્રકારના ચતુષ્કોણો જેમાં કયા કયા માપ આપેલા હોય અને આપણે કઈ રીતે દોરવાનું થતું હશે એના વિશે હવે જોવાનું છે. તો અહીંયા આપણને આપેલી હતી 4 બાજુ અને એક વિકર્ણનું માપ. હવે પછીના વિભાગમાં આપણે જોવાનું છે 2 વિકર્ણના માપ અને 3 બાજુનું માપ આપેલું હશે. જ્યારે 2 વિકર્ણ અને 3 બાજુના માપ આપેલા હોય ત્યારે કઈ રીતે રચના થતી હોય છે. 3 બાજુ એન્ડ 2 વિકર્ણ. તો જોઈએ ઉદાહરણ નંબર 2, જેની રકમ આ મુજબ છે. ચતુષ્કોણ ABCD. ચતુષ્કોણ ABCD ની રચના કરવાની છે આપણે, જેમાં BC બરાબર 4.5 સેન્ટીમીટર. સૌપ્રથમ તો પેલા માપ લખી લેવાના શાંતિથી. AD બરાબર 5.5. ત્યારબાદ CD 5 સેન્ટીમીટર.
AC 5.5 અને BD વિકર્ણ BD બરાબર 7 સેન્ટીમીટર આપેલું છે. તો સૌ પ્રથમ તો શું દોરશું? એની કાચી આકૃતિ. કાચી આકૃતિ ઉપરથી જ આપણે પાકી આકૃતિ એટલે કે રચના દોરી શકશું. તો સૌ પ્રથમ કાચી આકૃતિ દોરી આની. તો અનિયમિત ચતુષ્કોણ જેવું દોરી દેવાનું, કારણ કે અહીંયા ચતુષ્કોણનો પ્રકાર આપણને કીધો નથી, માત્ર કીધું છે ચતુષ્કોણ ABCD. નામ આપી દઈએ ABCD. ગમે ત્યાંથી શરૂઆત કરી શકો છો, પણ ક્રમિક રહેવા જોઈએ, ક્લોકવાઇઝ અથવા તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હવે માપ લખશું. એમાં આપણે BC કેટલું આપ્યું છે? 4.5 સેન્ટીમીટર. AD 5.5 સેન્ટીમીટર. CD 5 સેન્ટીમીટર. AC વિકર્ણ તો દોરી લેવાનો. કેટલો આપ્યો છે? 5.5 સેમી. BD 7 સેન્ટીમીટર. BD પણ શું છે? વિકર્ણ જ થશે, જેનું માપ છે 7 સેન્ટીમીટર. તો આપણને અહીંયા નીચેની બાજુનું માપ આપ્યું નથી, આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ છીએ. તો શું કરશું આપણે? તો કે ચતુષ્કોણને ફેરવી દેશું. ખાલી થોડોક આપણે કાચી આકૃતિ માટે થોડોક શું કરી દેવાનો? ચેન્જ કરી દેવાનો. ફરીથી ઉપર આપણે દોરીએ તો આ રીતે દોરી નાખવાનો, એટલે ઊંધો કરી દેવાનો માત્ર ને માત્ર. ચતુષ્કોણ એનો એ જ છે. આખું આમ હું ફેરવી દઉં થોડુંક, તો AD બાજુ અહીંયા નીચે આવી જાય. તો D બિંદુ અહીંયા આવી જશે, A અહીંયા આવી જશે, ABCD આવી ગયું સિક્વન્સમાં. પાછું ફરીથી જે માપ આપ્યા છે એ લખી દેશું, માત્ર ને માત્ર 5.5. AB આપેલું નથી. CD 5.5 સોરી CD 5 આપેલું છે. ત્યારબાદ CB 4.5 અને 2 વિકર્ણ આપેલા છે. આવું તમારી સાથે પણ ક્યારેક થશે, એટલે મૂંઝાવું નહીં, કારણ કે આપણે એક જ રીતે દોરતા હોઈએ છીએ. લાપડું તમારી સાથે આવું એકવાર બને, અહીંયા પણ એકવાર બને એવું, તો તમને ખ્યાલ આવે કે એમાં શું આપણે કરવાનું. બાકી આ કાચી આકૃતિ ઉપરથી પણ દોરી જ શકાય, પણ એને પાછું આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવો પડશે કે આ બાજુને હું આ રીતે ગોઠવું છું તો આ બિંદુઓ મને આ રીતે મળશે. પરંતુ આપણે આપણી સરળતા ખાતર ફરીથી એકવાર કાચી આકૃતિ દોરી લેવાની. AC કેટલું આપ્યું છે? 5.5 અને DB એટલે કે BD કેટલું આપ્યું છે? 7 સેન્ટીમીટર. તો હવે નીચેની બાજુને લઈને આપણે આગળ વધીએ. માપ કેટલું આપેલું છે? તો કે 5.5 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ દોરશું. પેલા તો આપણે એક બિંદુ દોરશું, ત્યાંથી 5.5 નો દોરવાનો છે. તો 5.5 જ્યાં થતું હોય ત્યાં બીજું બિંદુ દોરી અને એ બંને બિંદુઓને જોડી દેશું. એટલે આપણને આ પ્રમાણે એક રેખાખંડ મળશે. જે કયો રેખાખંડ છે? જે આપણે દોર્યો એ, એટલે કે AD એટલે કે DA. જે પ્રમાણે લખેલું છે કાચી આકૃતિમાં એ જ પ્રમાણે અહીંયા બિંદુઓને દર્શાવશું. હવે એ D અને A બિંદુએથી આપણને કયા કયા બિંદુઓ મળી શકશે? તો કે બિંદુ B શોધવા નીકળશું. તો જો A થી પાછું B નું માપ આપેલું નથી, એટલે A થી કયું માપ લેવું ખ્યાલ આવશે નહીં. ત્યારબાદ B બિંદુનું D થી માપ આપેલું છે. જે બિંદુઓ છે એને જોવાના છે આપણે. A અને D આપેલા છે, તો એ બંનેથી કોનું અંતર બંને તરફથી આપેલું છે? તો કે A તરફથી B નું અંતર આપેલું નથી, D તરફથી આપેલું છે. તો આપણને એક જ ચાપ મળશે, અહીંથી બીજી ચાપ મળશે નહીં. જો છેદે ચાપ તો જ આપણને બિંદુ મળે, પણ તો A થી આપણે ચાપ દોરી શકશું નહીં. એક જ ચાપ D થી આપણે દોરી શકશું B બિંદુ શોધવા માટે. તો હવે કયું શોધશું? તો કે C. B બિંદુ આપણને મળશે નહીં તરત. કયું મળશે? C. તો C શોધવા માટે એનું D થી અંતર આપેલું છે. કેટલું છે? 5 સેન્ટીમીટર. અને A થી બીજું બિંદુ આપણી પાસે છે, A થી પણ આપેલું છે. કેટલું છે? વિકર્ણનું માપ એટલે કે 5.5. તો માપ લેશું. પેલા તો આપણે કયું બિંદુ શોધવા નીકળવું છે? C. કેટલું છે? 5 સેન્ટીમીટર ના અંતરે છે. તો
तो 5 सेंटीमीटर जेटલું माप लई અને बी थी ઉપરની તરફ ચાપ મારશો, કારણ કે એ બિંદુ આપણી કાચી આકૃતિમાં પણ ઉપરની તરફ જ છે. ત્યારબાદ એ થી કેટલું છે 5.5, તો એ થી 5.5 જેટલું માપ લઈ અને ચાપ દોરશું. જો બંને ચાપ છેદતી નથી તો શું કરશું, આગળની જે ચાપ હતી એને થોડીક લંબાવશું, એટલે બંને ચાપ કોઈ એક બિંદુમાં છેદશે. જ્યાં છેદે ત્યાં શું કરવાનું છે, તો કે બિંદુનું નામ આપવાનું છે. શું છે બિંદુ, તો કે બિંદુ સી. બિંદુ સી નામ આપી શું કરવાનું છે, તો કે બિંદુઓને જોડી દેશું. ડીસી ને જોડવાનું છે, એટલે ડીસી જોડીએ પેલા. અને એસી જોડવાનું છે, તો એસી ને જોડી દઈએ. તો આ બે એક બિંદુ મળી ગયું. હજી એક બિંદુ શોધવાનું છે બી. હવે એ બિંદુ મળી જશે, કારણ કે એનું હવે સી થી માપ છે, જોઈ શકો છો સી થી માપ છે અને ડી થી માપ છે, અને બંને બિંદુ આપણી પાસે રચનામાં મળી ગયા છે. હવે બિંદુ સી પણ મળી ગયેલું છે, અને બિંદુ ડી તો ઓલરેડી આપણી પાસે હતું. તો બિંદુ સી થી કેટલું છે 4.5 અને ડી થી કેટલું દૂર છે, તો કે બીજા વિકર્ણનું માપ એટલે કે 7 સેન્ટીમીટર. તો સી થી માપ છે 4.5, તો 4.5 જેટલું માપ લેવાનું છે. સી થી 4.5 જેટલું લઈ અને આ રીતે ચાપ દોરશું. ડી થી કેટલું છે, એ થી માપ આપ્યું નથી, જો એટલે આપણે એ થી ચાપ મારવાની થશે નહીં. ક્યાંથી આપ્યું છે, ડી થી માપ, એટલે કે વિકર્ણનું માપ છે 7 સેન્ટીમીટર. 7 સેન્ટીમીટર જેટલી ત્રિજ્યા લઈ અને ક્યાંથી લાવવાની છે ચાપ, ડી થી. ખાસ જોજો, કાચી આકૃતિ ઉપરથી જ ખબર પડશે. વ્યવસ્થિત છેદતી નથી તો આપણે પાછી આગળની જે સીધી ચાપ લીધી હતી, કેટલી લીધી હતી 4.5, તો એ ફરીથી થોડુંક લઈ અને ત્યાં એને થોડીક લંબાવી દેશું, એટલે એ બિંદુઓ જ્યાં છેદે છે તે આપણને વ્યવસ્થિત મળી જશે. બંને જ્યાં છેદે છે ત્યાં નામ શું આપવાનું છે આપણે, તો કે બિંદુ બી મેળવેલું છે, તો નામ આપશું બિંદુ બી. અને એ બંને બિંદુઓને જોડી દેશું. બિંદુ બી ને કોની કોની સાથે જોડવાનું થશે, તો કે સી સાથે, એ સાથે અને ડી સાથે પણ, કારણ કે અહીંયા આપણને બંને વિકર્ણ આપ્યા છે. આગળની જે આપણે રચનાઓ સમજ્યા એમાં બંને વિકર્ણ આપ્યા નહોતા, એટલે આપણે બંને વિકર્ણ દોરવાની કઈ જરૂર હતી નહીં. પરંતુ અહીંયા બંને વિકર્ણના માપ આપ્યા છે, એટલે બંને વિકર્ણ પણ દોરવા પડશે. અને ચતુષ્કોણ એબીસીડી છે, તો એબીસીડી ને પણ વ્યવસ્થિત ક્રમમાં જોડવા પડશે. તો બધા જ બિંદુઓને વ્યવસ્થિત જોડી દઈએ. તો આ મળી ગયો આપણને ચતુષ્કોણ ABCD, જેમાં માપ જે હતા એ આપણે લખી દઈએ. એ ડી નું માપ હતું 5.5, ત્યારબાદ CD નું માપ છે 5 સેન્ટીમીટર, CB 4.5, AB આપ્યું નથી કાચી આકૃતિમાં, તો અહીંયા પણ આપણે દોરવા લખવાની કઈ જરૂર નથી. DB કેટલો છે 7 સેન્ટીમીટર અને CA કેટલો છે 5.5 સેન્ટીમીટર. બધા માપ લખી દેશું એટલે આપણી આ રચના છે અહીંયા પૂર્ણ થશે. આ જે ચતુષ્કોણ છે એ માગેલ માપનો ચતુષ્કોણ છે, જેમાં રચનાના મુદ્દા એ જ પ્રમાણે રહેશે, જે કરતા જઈએ છીએ. કે સૌપ્રથમ શું કર્યું આપણે, તો કે રેખાખંડ DA કેટલા સેન્ટીમીટરનો 5.5 સેન્ટીમીટરનો રેખાખંડ DA રચો. ત્યારબાદ આગળ ક્યાંથી રચના સ્ટાર્ટ કરી હતી આપણે, તો કે બિંદુ C શોધવાથી. ડી ને કેન્દ્ર લઈ 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ દોરો. ત્યારબાદ ક્યાંથી લીધી હતી આપણે, એ થી, તો કે બિંદુ એ ને કેન્દ્ર લઈ 5.5 સેમી ત્રિજ્યાની ચાપ પ્રથમ ચાપને જ્યાં છેદે તે રીતે દોરો. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ C નામ આપી રેખાખંડ CD અને CA દોરો. ત્યાર પછીનો પોર્શનમાં બીજું બિંદુ શોધવા નીકળ્યા. એનું ક્યાંથી માપ હતું, તો કે C થી અને D થી. તો C ને કેન્દ્ર લઈ 4.5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ દોરો. બિંદુ D ને કેન્દ્ર લઈ 7 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ
પ્રથમ ચાપને જ્યાં છેદે તે રીતે દોરો. બંને ચાપ જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ બી નામ આપી રેખાખંડ AB, રેખાખંડ CB અને ત્રીજો રેખાખંડ પણ અહીંયા ઉમેરાશે આ રચનાઓમાં, રેખાખંડ DB દોરો. આમ ચતુષ્કોણ ABCD માગેલ ચતુષ્કોણ છે. ચતુષ્કોણ મળ્યા પછી પણ આપણે જોઈ લેવાના બિંદુઓ કે બિંદુ ક્રમિકમાં જ મળ્યા છે ને. ABCD ક્રમિક જ રહેવા જોઈએ, ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો C બિંદુ અહીંયા આવી ગયો હોત ને B બિંદુ અહીંયા મળેલું હોત તો એ આપણો ચતુષ્કોણની જે રચના કરેલી છે એ ખોટી સાબિત થશે. તો આ 3 બાજુ અને જ્યારે 2 વિકર્ણ આપેલા હોય ત્યારે કયા પ્રમાણે રચના દોરવી એના વિશે આપણે ખ્યાલ મેળવો. ત્યારબાદ આગળ જઈએ સ્વાધ્યાય 4.2 માં. એમાં કયા પ્રકારની રચનાઓ છે જોઈએ. આપણે જે પ્રકારની રચના દોરી એવી 2 રચનાઓ છે જે તમારે HW માં વ્યવસ્થિત સારી રીતે દોરવાની થશે. આપણે એ જ રીતે જાશું જે રીતે અહીંયા આપણે સમજ્યા અત્યારે, કે સૌ પ્રથમ જે માપ છે લખશું વ્યવસ્થિત, ત્યારબાદ કાચી આકૃતિ વ્યવસ્થિત દોરી અને એક રેખાખંડથી શરૂઆત કરી અને આગળનું કરવાનું થશે. એમાં જે અલગ પ્રકારની જે આપેલી છે સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEND, એના વિશે સમજીએ. ચતુષ્કોણ BEND કેવો છે તો કે સમબાજુ છે એવું આપણને કહી દીધું છે. સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એવું આપણને કીધેલું છે. જેમાં માપ આ રીતે આપેલા છે. BN બરાબર 5.6 સેમી અને બીજું માપ આપ્યું છે DE જે આપેલું છે 6.5 સેમી. 2 જ માપ આપેલા છે. તો એના ઉપરથી પહેલા તો આપણે કાચી આકૃતિ દોરી લેવાની, કઈ ડરવાનું નથી. તો સમબાજુ લાગે એવી થોડીક કાચી આકૃતિમાં પણ સમબાજુ લાગે એવું દોરવાનું. BN પેલા તો આપણે નામ આપી દઈએ BEND, ક્રમિક જ આપવાનું છે. અહીંથી શરૂઆત કરું છું. BEND કોઈ પણ જગ્યાએથી શરૂઆત કરી શકાય પણ ક્રમિક રહેવા જોઈએ. BN બરાબર 5.6. તો BN બાજુનું માપ છે ક્યાંય ભાઈ? BN બાજુ દેખાય છે? નથી. તો BN શું છે? સામસામેના બિંદુઓ છે. તો એ શેનું માપ આપેલું હશે આપણને ખબર પડી જશે. શેનું માપ છે? વિકર્ણનું. તો વિકર્ણ દોરી અને ત્યાં લખી નાખશું 5.6 સેન્ટીમીટર. DE, જો DE ક્યાંય તમને બાજુ દેખાય છે? ના નથી દેખાતી. તો DE શું છે તો કે સામસામેના બિંદુઓ છે. તો એને પણ આપણે દોરી નાખશું. જે પણ શું થશે વિકર્ણ, એનું માપ છે 6.5. તો અહીંયા બંને વિકર્ણના જ માપ આપ્યા છે. આગળની જે સમબાજુની રચના આપણે જોઈ ત્યારે આપણને એક બાજુનું માપ પણ આપેલું હતું કે જેથી આપણે કહી શક્યા કે તે જે આપણને બાજુનું માપ આપેલું છે એના ઉપરથી આપણે બધી બાજુનું માપ સરખું સમબાજુમાં હોય એટલે એક બાજુના માપ ઉપરથી દરેક બાજુનું માપ આપણને મળી ગયું હતું. પરંતુ અહીંયા એક પણ બાજુનું માપ આપેલું નથી. બંને જે માપ આપેલા છે શેના આપેલા છે? વિકર્ણોના માપ. તો હવે આ રચના કઈ રીતે દોરાશે ખાસ વ્યવસ્થિત આમાં થોડુંક જોજો. ખૂબ જ ઈઝી. આગળની જે રચનાઓ આપણે સમજ્યા એના કરતા ખૂબ જ ઈઝી. માત્ર એક જ નવીન આવશે. અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક વિકર્ણને માપ લઈને ચાલવાનો છે, એટલે કે કોઈ એક વિકર્ણ દોરવાનો છે. વિકર્ણના માપ આપ્યા છે એટલે શું દોરશું? વિકર્ણ. બાજુનું માપ નથી આપ્યું તો બાજુનું માપ નથી આપેલું તો આપણે એના ઉપર જવું જ નહીં પડે. એના ઉપરથી જશું તો BE દોરવા જશું તો કેટલા માપનો દોરો? પ્રાયોગિક ભૂમિતિ છે, આપણને જે માપ આપેલા હોય એ જ પ્રમાણે દોરી શકીએ છીએ. વધારાનું કંઈ આપણે કરી શકતા નથી. તો કોઈ એક વિકર્ણને લઈને ચાલવાનું છે. ધારો કે આપણે વિકર્ણ DE લઈને ચાલીએ તો DE બિંદુ દોરવાના છે. તો એક બિંદુ પહેલા દર્શાવી દેવાનું. ત્યાં રાખવાનો છે આપણા સ્કેલનો 0. વિકર્ણ કેટલા માપનો છે? 6.5. તો 6.5 જ્યાં થાય ત્યાં બિંદુ કરી અને પછી એ બંને બિંદુઓને વ્યવસ્થિત મિડલ ટુ મિડલ જોડી દેશું. અને એ બિંદુઓને નામ આપી દેશો શું? DE. તો કે આ વિકર્ણ DE છે જે કેટલા માપનો છે? 6.5 સેન્ટીમીટરનો.
હવે એક વસ્તુ યાદ કરો, તમે રેખાખંડનો લંબ દ્વિભાજક દોરતા હતા, અહીંયા એ થિયરી પેલા આવશે. રેખાખંડનો લંબ દ્વિભાજક દોરવા માટે જે રેખાખંડ આપેલો છે તેના બંને અંત્ય બિંદુએથી ઉપર નીચે ચાપ લેવાની હોય છે, પણ એમાં માપ કયું રાખવું? તો રેખાખંડનો લંબ દ્વિભાજક જ્યારે દોરતા હતા ત્યારે થિયરીમાં આવેલું હતું કે જે બિંદુ છે ત્યાંથી અડધા કરતા વધારે અંતર લઈ, અડધું આટલે થતું હોય ધારો કે, તો એનાથી થોડું વધારે લઈ અને ઉપર નીચે બંને બાજુ તે બિંદુએથી ચાપ લેશું તો એક એક ચાપ મળી. બીજા બિંદુએથી જે માપ હતું એનું એ જ રહેવું જોઈએ, અત્યારે ફરવું જોઈએ નહીં, ત્યાંથી ઉપર નીચે ચાપ લેશું. એ બંને ચાપો જ્યાં છેદે ત્યાં આપણને કંઈક બિંદુઓ મળ્યા. એ આપણને બિંદુ બાકીના BE છે એ નથી મળ્યા હજી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ જે ચાપ જ્યાં છેદી ત્યાં આપણને બાકીના બે બિંદુ કયા કયા બાકી છે? DE આવી ગયા, એ આપણને BN નથી મળ્યા હજી, એ આપણને BN નથી મળ્યા હજી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ જે બિંદુઓ મળેલા છે એ બંને બિંદુઓમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરશું. એ બંને બિંદુઓમાંથી પસાર થતી એક રેખા દોરવાની છે. તો બંને બિંદુમાંથી પસાર થતી આપણે એક રેખા દોરી. એ રેખાની મદદથી આપણને શું મળશે? તો કે મુખ્ય રેખાખંડ ઉપર જ્યાં એ છેદે ત્યાં આપણને શું મળ્યું કહેવાય? તો કે એ રેખાખંડનું એ મધ્ય બિંદુ મળ્યું કહેવાય. શું મળ્યું કહેવાય? મધ્ય બિંદુ. આપણે રેખાખંડનો જે લંબ દ્વિભાજક દોરતા હતા એ લંબ દ્વિભાજકની મદદથી શું થતું હતું? તો કે તે રેખાખંડનું બે સમાન ભાગમાં વિભાજન થતું હતું. એટલે કે 6.5 ના અડધા, 6.5 ના અડધા કરવા જઈએ તો થશે 3.25. તો આ બંને ભાગ કેટલાના થઈ જશે હવે? 3.25, 3.25 ના. તો એ મધ્ય બિંદુની મદદથી હવે આપણને શું મળશે? તો યાદ કરો કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો વિશે આપણે કંઈક વાત થઈ હતી કે સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે છેદે છે અને એ વિકર્ણો આખા વિકર્ણોના માપ સરખા હોતા નથી, પરંતુ એના જે ટુકડાઓ હોય છે, એટલે કે અહીંયા હું મધ્ય બિંદુ O દર્શાવી દઉં સરળતા ખાતર અત્યારે સમજવા માટે, તો DO બરાબર શું હોય? OE. અને બીજો વિકર્ણ BN, એમાં BO બરાબર શું હોય? BN. એટલે કે આ માપ પણ કેવું હોય? અડધું અડધું. તો એ મધ્ય બિંદુ આપણને મળી ગયું. તો એ મધ્ય બિંદુથી હવે આ બંને માપ આપણી પાસે છે, તો BO અને ON નું માપ છે? તો કે નથી, પરંતુ આખા વિકર્ણનું માપ છે. આખો વિકર્ણ એટલે કે BN એનું માપ છે આપણી પાસે 5.6 સેન્ટીમીટર. તો એના જે ટુકડાઓ છે BO અને ON એ બંને કેવા હશે? સરખા માપના જ હશે, એટલે કે 5.6 ના અડધા. એટલે કે BO બરાબર ON બરાબર શું હોય? તો કે 5.6 ના અડધા. બંને સરખા હોય એટલે અડધા જ કરવાના થશે. 5.6 ના અડધા કરશો તો એ જે 5.6 છે એને 2 વડે ભાગી લેવાનું. જો કઈ ખબર ના પડે તો 2 વડે આપણે ભાગી લેશું. 2 દુ 4 એ ભાગ આલશે, 1 વધશે. હવે પોઈન્ટ કઈ રીતે મૂકવાનો? તો કે પોઈન્ટ પછીનો અંક નીચે આવી જાય, નીચે આવી ગયો તો પોઈન્ટ મૂકી દેવાનો. 2 અઠ્ઠા 16. તો 5.6 ના અડધા કેટલા થાય? 2.8. ફરી એક વખત જેનું અડધું કરવું છે, પોઈન્ટ ઓલી જે સંખ્યા હશે પૂર્ણાંક સંખ્યા, જો ધારો કે અહીંયા 8 સેન્ટીમીટર આપ્યું હોત તો BN નું માપ કેટલું આપ્યું હોત? 8 સેન્ટીમીટર. તો આપણને એના અડધા કરતા સીધા આવડે કે 8 ના અડધા 4. પરંતુ અહીંયા પોઈન્ટમાં આપ્યું છે તો પોઈન્ટ વાળાને અડધા કઈ રીતે કરવા? તો પોઈન્ટ વાળો અંક જ્યારે ભાગાકારના આવી જાય, પેલો ભાગ ચલાવ્યો એમાં હજી આવેલો હતો ને આપણે 4 શેની લીધે લખ્યા? 5 ની નીચે. તો 5 છે એ પોઈન્ટની ડાબી બાજુનો અંક છે, તો હજી આપણે જવાબમાં પોઈન્ટ મૂકશું નહીં, એટલે 2 દુ 4. હવે 6 નીચે ઉતારીએ છીએ તો 6 છે એ પોઈન્ટ પછીનો અંક છે, એટલે હવે આપણે ભાગફળમાં શું મૂકી દેશું? પોઈન્ટ મૂકી અને પછી ભાગ ચલાવશું. 2 અઠ્ઠા 16, 0 0. તો જવાબ જે મળ્યો
અડધા કેટલા થાય 2.8. તો બિંદુ બી અને બિંદુ એન ઓ બિંદુથી કેટલું દૂર છે 2.8. એટલે કે આ બે ભાગ કેટલાના છે 2.8 2.8 2.8 પ્લસ 2.8 કરીએ એટલે પાછા શું આવી જાય 5.6. તો બિંદુ ઓ થી બિંદુ બી અને બિંદુ એન કેટલા અંતરે આવેલા છે તો કે 2.8 ના અંતરે. તો 2.8 જેટલું માપ લેશું આપણે અને મધ્ય બિંદુ જે આપણને મળેલું છે મધ્ય બિંદુને કેન્દ્ર લઈ અને આપણી જે રેખા છે એના ઉપર ચાપ દોરશું. 5.6 સેન્ટીમીટરમાં સોરી 2.8 માપ લેવાનું છે અને મધ્ય બિંદુથી એ રેખા ઉપર ચાપ દોરવાની છે. એ રેખા ઉપર ચાપ દોરતા ઉપર નીચે આપણા રેખાખંડ એટલે કે રેખાને જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુઓ કરી અને અનુક્રમે ડીઈ ની ઉપરની તરફ એટલે આને થોડુંક આ રીતે કરીએ તો ઉપરની તરફ કયું બિંદુ બિંદુ એન અને નીચેની તરફ કયું બિંદુ બિંદુ બી નામ આપી અને સરસ અને સારી રીતે બધા જ બિંદુઓ બી ઈ એન એન ડી અને ડી બી ને આપણે જોડી દેશું. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે જે લંબ દ્વિભાજકની ચાપ દોરેલી હતી ત્યાં આપણને બિંદુ નથી મળ્યા. આપણને બિંદુ ક્યાં મળ્યા તો કે મધ્ય બિંદુ ઓ થી જે રેખાઓ ઉપર ચાપ મારી આપણે એ બિંદુ જે આપણને મળ્યા એ બિંદુ ચતુષ્કોણના બિંદુઓ મળેલા છે. બાકીના જે બાકી હતા એ બિંદુઓ. તો આ રીતે બધા જ બિંદુઓને આપણે જોડી દેશું. તો આ મળી ગયો આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ BEND. ખૂબ જ સિમ્પલ હતો, કંઈ છે નહીં. જે આગળની આપણે રચનાઓ દોરી એના કરતા સહેલો છે જો કન્સેપ્ટ સમજાઈ જાય તો. હવે આના રચનાના મુદ્દા કઈ રીતે લખાતા હોય છે તો જોઈએ. રચનાના મુદ્દા તો આમાં પણ જે કરતા ગયા છીએ એ આપણે લખતા જશું. તો સૌપ્રથમ શું કર્યું તો રેખાખંડ ડી કેટલા માપનો 6.5 સેન્ટીમીટરનો. તો લખશું 6.5 સેન્ટીમીટર લંબાઈનો રેખાખંડ ડીઈ રચો. ત્યારબાદ શું કર્યું આપણે તો કે લંબ દ્વિભાજક દોર્યો. તો લખી નાખવાનું ખાલી અહીંયા આપણે લંબ દ્વિભાજક જે દોરાતો હોય છે એની આખી જે રચનાના મુદ્દા છે અહીંયા લખવા પડતા નથી કારણ કે આપણે આગળના ધોરણમાં એ વસ્તુ સમજીને જ આવ્યા છીએ. એટલે તો અહીંયા માત્ર લખાશે કે રેખાખંડ ડીઈ નો લંબ દ્વિભાજક દોરી અથવા તો રચી મધ્ય બિંદુ મેળવો. જો સરળતા ખાતર તમારે મધ્ય બિંદુનું નામ આપવું હોય તો નામ પણ આપી શકો છો કે મધ્ય બિંદુ ઓ મેળવો. હવે શું કરીએ છીએ તો કે મધ્ય બિંદુ ઓ ને કેન્દ્ર લઈ મધ્ય બિંદુ ઓ ને કેન્દ્ર લઈ કેટલી તો કે 2.8 લીધું હતું ને. કેટલું 2.8 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાની ચાપ ક્યાં દોરવાની છે તો કે લંબ દ્વિભાજકની રેખા પર. એટલે કે રેખા પર દોરો. ચાપ રેખા પર દોરો. ચાપ જ્યાં છેદે ચાપ રેખાને જ્યાં છેદે એવું પણ લખી શકીએ. ચાપ રેખાને જ્યાં છેદે ત્યાં અનુક્રમે એટલે કે આપણી સરળતા ખાતર જે આપણે મળતું હોય એ રીતે તમે બી ઉપર લખો તો પણ ચાલે. તો આપણે આમ
ઉપરની તરફ આ રીતે આખો બેન્ડ મારેલો હોય એવો ચતુષ્કોણ થશે. એટલે તમે સમબાજુ ચતુષ્કોણની જ્યારે આ પ્રમાણેની રચના દોરતા હશો ત્યારે ઉપર બી આપશો કે નીચે બી આપશો તો પણ એ ચતુષ્કોણ BEND જ બનશે. અનુક્રમે બિંદુ બી અને બિંદુ એન નામ આપી બધા રેખાખંડ કયા કયા જોડ્યા? તો કે રેખાખંડ BE, રેખાખંડ EN, રેખાખંડ ND અને રેખાખંડ DB દોરો. આમ ચતુષ્કોણ BEND માગેલ ચતુષ્કોણ છે. કઈ નથી, ખાલી જોવામાં થોડોક અઘરો છે પણ જો સમજી જશો તો આ રચના બધી જ રચનાઓ કરતા ઈઝી થશે. માત્ર લંબ દ્વિભાજક દોરી મધ્ય બિંદુ મેળવી બીજો જે વિકર્ણ છે એનું સમાન ભાગમાં વિભાજન કરી એટલે કે બાય 2 કરી જે માપ મળે એનું મધ્ય બિંદુને કેન્દ્ર ગણી અને ઉપર નીચે ચાપ મારી એ ચાપ રેખાને જે છેદે ત્યાં બિંદુ અનુક્રમે જે નામ આપી અને માત્ર બહારના જે રેખાખંડો છે એને જોડવાના છે. તો આજની જે રચના આપણે સમજ્યા કઈ? તો કે 3 બાજુ અને 2 વિકર્ણના માપ આપેલા હોય ત્યારે રચના કઈ રીતે દોરાતી હોય છે. રચનાના મુદ્દા બધામાં જે રીતે આપણે દોરતા જશું એ જ રીતે લખવાનું છે. થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આપણે જે ગણિતની ભાષામાં જે પ્રમાણે મેં માગણી કરેલી છે કે કમ્પલસરી ગણિતની ભાષામાં લખાવવું જોઈએ એ તમને આવડી જશે. પરંતુ થોડીક જાતે લખવાની પણ ટ્રાય કરવાની, શબ્દો થોડાક જળવાવા જોઈએ. બાકી રચનાના મુદ્દા પણ સાવ ઇઝી જ રહેશે આપણા માટે. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ફરી જ્યારે મળીએ ત્યાં સુધી બધાને જય સ્વામિનારાયણ.